कैसा बना में नामैव केशव केवल गति तेषां मुक्ति तेषां मोक्ष तेषां सुनिश्चितम्। मिष्ट भाषी हबु एमती पांचटा कथा से कही मु एक्चुअली मिछ कथा कही नथिली अनेक दिन धरिकी केउझर आसिला पर्यंत वर्ष 2 वर्ष पर्यंत भी मिछ कही नथिली तो मिछ मु एमती कुहेनी परम मंगल चिंता करेनी आइंसटा खाउची छाड़ीबी आ सब ठीक अछि आउ आइंस छाड़ली से 3 ରୁ 6 भितर धारा मत केस बसला से निशा लगिला ठाकुर को जानिया कहली मु तो 3 मुहूर्त मु पाइबी 3 दिन पाइबी 3 सप्ताह पाइबी 3 वर्ष मु करि 3 मासटा करी से जदि ठाकुर परीक्षा पास करेंगे ना पांडे कपड़ा जाओ ठाकुर विग्रह गोटे 5 टंकिया देके आनी पासपोर्ट साइज सीटा को गोटे 2 हाथ लंबर पटा थाए कांथरे से पटाटा को माइली मारिकी ठाकुर को परीक्षा करने मु पूजा कली से डालना घी गोटे लेखा धूप आउ टिके भोग कदली कोदिन सेव गोटे लांच देकी देखे टिके कौन हो ठाकुर कथा पूजा कले राति 3 रू उठे ठीक राति 3 रू उठिकी गाधे पाधे पूजा करे पुणी दिन 3 रू आरंभ करे से मु पूजा शिखिनी ई शाखा मानक जमी दीप बुलाती से अनुकरण कर जहाँ था मोर बीज मंत्र मु समर्पण सेठू 72 दिन पूजा कर तो सका गाधुआर आगर अभ्यास नाला राजमा थिला ठंडा खाली गाधेले ही जाए 72 दिन जो कर 90 दिन मु पण रखी परीक्षा करी आजमा ही गला मु निश्वास चललानी हॉस्पिटल 3 दिन पड़ली ऑक्सीजन लगे तथापि मु कहली मोर 12 वर्षर तपस्याटा सुपा झड़े बोधे पलैब मुझे कहली प्रभु मु तो आउ किसी करें रोग हो गला मु किंतु 24 घंटा बीज मंत्र जपिली जहाँ 3 दिन पर डिस्चार्ज हली पुणी आरंभ कली पूजा 90 दिन सरीगला किछि हेला तेणु मु कहली ना ये ठाकुर फाकुर किछि ना पकईद पानी जे गोटे नाली कनारे ठाकुर से फोटो को बांधिली से गिना फिना जहाँ भोग देवाई किणी नेपाली सब बांधिकी मुझे गोड़ा नेबी सेठी आमर गोटे पोल अच्छी से पोल पाखरे पानी अच्छी पकईदेली 5टार भाविली मुझे पकईले काले किए कौन भाव पकाउची बोली कौन पकाउछु किए केते कथा प्रश्न करो टिके अंधार हो सीट अंधार है अपेक्षा करी पकईदे बोली पछरू आम जड़े भाई फोन कले भाई आउ जड़े कलकतार लोक आसी कौच एफआईआर जब आम लिखिदवा देदेवा थाना से 1000 टंका दब तुम शीघ्र आस मु ठाकुर पकेबी कौन पैसा 1000 टंका निशारे गाड़ी मारिकी पड़े जहा हो से रहस्य से 1000 टंका पाइलु भाग कर मन खुशी गला आसला बेलू राति 9-10 मुझे ना काली भोर भोर नहीं पकईदे तापर आदिन राति मत निद है जिते शोक चेष्टा कली निद डर डर लगे
लगे खाली कौटे एक्सीडेंट हो जाऊँ कि कौटी मोर कुष्ठ रोग मत होगला कि विभिन्न प्रकार खाली डर आसी पशिला मुझे ठाकुर पाई एति होची 3टा होगला आ निद है मुंड गरम होगला गाधे पड़ली से दिन था तृतीया तिथि से पुणी नाली कनार बांधिकी ठाकुर थोइली बुला आज परीक्षा करुच्ची परीक्षा पास कल तो भल कथा फेल पोलरे गल पानी कौन करी थोइली गाधी पाधी सारी फूल 2टा खोजिली 3टा 15 आ कौटी फूल मिलूँ 2टा अरफ फूल फुटी से 2टा को छिंडेली कौन परीक्षा करी भाविली विग्रह रे कहते फूल लगे दब छाड़ी दबनी बोले आज मोर तो 2 हाथ लंबा पटा आज विग्रह रे छाड़ी देवी 2 हाथ लंबा पटारे पासपोर्ट साइज रे ठाकुर को फोटो मझे कांथ कड़ को अच्छी मुझे कण को 2टा अरफ फूल थोइली बोली प्रभु आउ ये जो अरफ फूल तो लगे दौनी छाड़ी दौची हाथे हाथे जदि तो लगिज तुम देहरे तुम जो ठाकुर परम ब्रह्म जगन्नाथ नारायण जाओ नागिज जदि मुझे जानी तुम परम ब्रह्म नारायण जगन्नाथ एक धूप बुलेदेली भोग थाए कदली गोटे दे सारा देउची आखि बुझिकी हकाड़ी तो दौची से घरे गोटे बाण फुटिला भाया ठोठी शब्द घरे गोटे बाण कौन फुटे चारिआडू अनेली गोटे रूम किसी ना से आसिक ठाकुर को अनेदेला फूल 2टा थरुची फूल 2टा थरिबा देखिकी कहले हाँ कौन थरुथुव तापरे बोले प्रभु आपण आज परीक्षा पास कले रहिले नले गले तो गले पोलर पानी रे गले तापरे फूल 2टा माने चांखड़े लेखा ऊपर को उठिला पड़िला 2टा फूल एमती उठू थाए पड़ू था कौन है फूल 2टा उठुची पड़ुची हाँ तो से तो फिर टे आखि बुझीदेली कौन मत किए बुणी फुणी कला कि देखदा पुणी फूल 2टा लगी जाइए आंठी पड़ी प्रणाम कली हाँ तो किसी गोटे अच्छी आ खपाड़ी ना मनटा भारी गुड़े तुड़े है कौन ये है मत किए गुड़ी गारडी कला ना कौन एमती सब कौन है कि गोटे अच्छी आ भर ना ठाकुर खपाड़ी हेनी ये ठीक परीक्षा भी है नहीं आज है तृतीय तिथि आउ मासे पूजा करी से थर भल कि परीक्षा करी से आउ टे चलला भल कि डेली 10 टंकार भोग गोटे लेखा धूप गाई घी से दिन किना गला मासे पूजा कली से तृतीय तिथि दिन मुझे कहली प्रभु आज लास्ट परीक्षा रहिले रहिबो गले जीव सेटू गाधई पड़ली गाधई पड़ी सब कबाट झरका देदेली से दिन जो होता मुझे भाविली पवन पवन लगी जाइए आज किसी जमी पवन पवन न बल 2टा जादेली भल भाव से अरख फूल 2टा आनली अधिक आनली बेस फूल फुटला 2टा से थोइली माने 2 कणरे मुंड को जमी पड़ज तो पूजा पूजी कर सारा मुझे हे प्रभु सतरे जदि तुम्हें परम ब्रह्म जगतर पिता नारायण जगतर नाथ जगन्नाथ आज परीक्षा दियो नहले आउ ठाकुर अच्छी बोली मु केबे विश्वास करी ना यह कहीकि जिते बड़े भक्ति टिके आसिकी धूपटे बुले देछि भोग उठाउछि देवी बोली मु देखुछि पुणी फूल 2टा थरिबा आरंभ कला पुणी जो फूल थरी मुझे प्रभु आ फूल डिया डी जमी न हो ये फूल गड़ी गड़ी केमिति लगे मुझे स्वचक्षुरे देखी तापरे सुंदर भाव फूल 2टा गड़िला मैंने 2टा जाक फूल एका साइज रे गड़ू था रही जाए पुणी गड़ू था रही जाए एंगेल होता है एमती एंगेल होगी गड़ी 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 प्रभु विग्रह लगे
ମୁଁ ସବୁ ଥାଏ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ନିଦରେ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ମତେ ଗୋଟେ କୋଉ ମାୟା ସଂସାରରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଏଗୁଡା କଣ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗାଧେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲି ଠିକ ଅଛି, ଦୀପ ଚାଲିଲି, ସେ ଫୁଲ ପନିର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ବଲ୍ ଜଳୁଛି, କବାଟ ଦିଆ ହେଇଛି, ଲୁଙ୍ଗି କୋଉଠି ଶୁଖୁଛି ସବୁ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଲି ଦିନ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 8ଟାରେ ବାହାରିଲି, ଗାଡି ଧରିକି ସ୍କୁଟର ଧରିକି କଚିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। କଚିରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ଜଣେ ହଠାତ୍ କି ଦେଖି ଜଣେ ସିନିୟର ଓକିଲ ଚମେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ କଣ ମାଝି ଭଲ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ମୁଁ ତ କେବେ କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଦେଖି ଚମକିଲେ କାହିଁକି? ଯାଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲି। ତାପରେ ସେ ଭିକାରୀ ପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଓକିଲ ଜଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିଆ, ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ ପିଲା କିଏ, ଘର କୋଉଠି, ସେ ସବୁ କହିଲା ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି। ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କହିଦେଲି, ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ମୋ ଦେହରେ ଦେଖିଲି? ଓହୋ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦୈବ ଶକ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠୁ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାସକୁ 40-50 ରୋଜଗାର ହୁଏ ମାସକୁ। ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, କେମିତି ଘର ଚଳେଇବି, ମାନେ ଗୋଟେ ନଖପାଲିଶ କିଣିଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ରୋଜଗାର 80 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମାସକୁ 40 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 2 ମାସର 80 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତା ପରଦିନଠୁ ମୋର ମାନେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାଲିଲା ଟିକେ କେସ୍ କାମ। କିଛି ଦିନ ପୁଣି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ଗଲା, ଆଉ ଥରେ କଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତା କେମିତି କଣ? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲି, ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଯଦି ତମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମତେ ଦେଖାଅ। ମାନସ କଲି, ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ। 2-3 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡିଲା। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୋର୍ଟ ଛୁଟି, କଣ କରିବା? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଟେପ୍ଟେ ଥାଏ, ସେ 2-3ଟା ଦୋକାନ ବୁଲିଲି, ମତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ କ୍ୟାସେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଲିଲେ ହଉ ଠାକୁର ଟିକେ ପୂଜା କରିଦବା, ଆଉ କିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଶୁଣୁଛି, ଏହା କହି ମୁଁ ଆଉ ଦୋକାନ ବୁଲିଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଗଲି ନାହିଁ। ଆଡୁ ଆସିକି ଶୋଇଲି। ଠିକ ରାତି 3ଟା 15 ହେଇଛି, ମୋର କବାଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ମତେ କିଏ ଡାକିଲା, ଉଠ, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବୁ ପୁରା। ମୁଁ ଅନେଇଦେଲି, ମୁଁ କାଲି ଭାବିକି ଶୋଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି। ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କବାଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲା। ପୁଣି କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଆତ୍ମାର ଭୂତଟା ମତେ ଡାକିଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ପୁଣି ଶୋଇଲି। ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜୋରରେ ଧରିଲା, ଆରେ ଉଠୁ, ଆଉ ତୁ କାଲି କାରଣ ଆଉ 2ଟା ଦୋକାନ ବୁଲିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ତ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ଠକେଇବାରେ ବହୁତ ମାହିର ତୁ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ନ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖୁ ପୁରା ଉଠୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ମୋ ମନକୁ ମତେ କିଏ କହିଲା, ସତରେ ଆଜି ଦେଖିବି କି ନା ଭୂତ ଡାକୁଛି। ସେଠୁ ଲୁଙ୍ଗି ଥାଏ, ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ କଥା ପାଇଲି, ଗୋଟେ ଲୁହାର ଧରିଲି। ମୁଁ ଯଦି ଭୂତ ଡାକୁଥିବ ଆସିପାରିବନି ମୋ ଭିତରକୁ, ଯଦି କିଏ ମଣିଷ ତ ଲୁହାର ଗୋଟେ ପିଟି ଦେବି। କବାଟ ଖୋଲି ଗଲି, ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଅନେଇନି, ଫେରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବସିଛି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଇଏ ହଉଛି? ଗଲି ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବି କି? ପୁଣି କବାଟ ଖୋଲି ଗଲି। ଗଲା ପରେ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ତ ଅନେଇ ଦେଇଛି, ଆକାଶକୁ ପୁରା ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ବିରାଟ ଏକ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି। ସବୁଆଡେ ପୁରା ସେଇ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଆକାଶ, ପୁରା ନିର୍ମଳ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଛାଇ ଛାଇଆ ଅନ୍ଧାର,
କିଛି ଦେଖା ହଉନି, ଆକାଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ ବେରଙ୍ଗୀ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବିଲି କଣ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ଯାତ୍ରା ଲାଇଟ୍ ପଡିଲେ, ଯାତ୍ରା ଲାଇଟ୍ ପଡିଲେ ତ ଏମିତି ହବନି, ସବୁଆଡେ କଣ ସେଇଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଉ ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ କୁହୁଡି ଭଳି ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରେଣୁ ଝରଝର ଝରଝର ହେଇକି ଝରୁଛି। ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ, ସବୁ ଗଛକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗଲି ବାହାରକୁ ଅନେଇଲି, ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଯେମିତି ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ ଶୋ ଶୋ ହେଇକି ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ସିନା ଦେଖୁଛି, ମୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଉଠୁ। ସେ ନିଦ ଭଳିଆରେ କହିଲା କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଠୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ଉଠୁ। ତ ଦେଖିଲା, ସିଏ ବି ଦେଖିଲା, ସତ ତ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କହିଲା ନା ମ ସେପଟେ ଆକାଶରୁ କୁଆଡୁ ଆସୁଥିବ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଲାଇଟ୍। ହଉ ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ସରିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ କୋଉ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବ କି। ସବୁଦିନେ ଉଠିକି ଦେଖେ ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କି ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶିଷ ଝରେ, କେମିତି ଗଛ ପତ୍ର ମାନେ ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତି, ସେଦିନ ଅନୁଭୂତି ନହେଲେ ମାନେ କହିବା ବି ବାହୁଲ, ମାନେ ପାଟିରେ ଭାଷା ବି ନାହିଁ। କେମିତି ଝରଝର ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଶିଷ ଝରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳରେ କେମିତି ସୁ ଶବ୍ଦ କରି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣିଲି। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭୂତିରେ ପାଇଲା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ନାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ, ଚରମ ଠାକୁର, ଚରମ ପାଣି ଗୁପ୍ତରେ ଆସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଧାରା ନେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ପୁଣି ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏମିତି 12 ଥର ପରୀକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ରହିଛି। ଆଉ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି। କାରଣ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ, କେମିତି ଗୁପ୍ତରେ ଆସିଲେ, ଲୀଳା କରି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅଭ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଚରମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଉପମା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମର ଏତେ ବାଟ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଲମ୍ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚରମ ଠାକୁର, ଚରମ ପାଣି, ଚରମ ପାଦ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଏହାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ବଦଳିବା।
ତେଣୁ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ତ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣାଶ୍ରିତ, ଶରଣ ନେଇଛୁ। ଚରମରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନରେ ସବୁଠାରୁ ତୁ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛୁ ତ? ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ? କେହି କଣ କୁହେ ମୋର ଆଣେ ତୁ ସବୁଠାରୁ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପା, ମୋର ଆଣେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, କେହି କୁହନ୍ତିନି। କେବଳ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଥରେ କମ୍ଭୁକଣ୍ଠରେ କହ, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ତୁମ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ମୋର। ତେଣୁ ହେ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ସେଇ କମ୍ଭୁକଣ୍ଠରେ ଏତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ଲଗେଇ ଦେରେ ଧନ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ। ତେଣୁ ସେତିକି ସର୍ବଶେଷରେ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ତୁମ ବିନା କେ ନୁହନ୍ତି ନିଜର, ତୁମ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ମୋର, ତୁମ ବିନା କେ ନୁହନ୍ତି ନିଜର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମ ଆମ ଭାବ ଥାଉ, ତୁମ ଆମ ଭାବ ରହୁ, ହୋଇ କ୍ଷୀର ନୀର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର। ରହିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୋଷ ଥିଲେ, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ। ଏ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସପ୍ରେମେ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ଅନ୍ତ କରୁଛି। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।